وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حاضرین جمعہ، دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت نصیب فرمائی ہے، ایمان کی دولت۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع پتہ چل گیا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسلاف کی زندگی میں صحابہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی زندگی میں آخرت کا کیا تصور تھا، اس کو ہم جانیں گے، دیکھیں گے۔ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بھائیوں، جوں یہ امت زمانے نبوت سے دور ہوتی گئی، امت کے دل سے آخرت کا تصور دھیرے دھیرے خرامہ رفتہ کم ہوتا چلا گیا۔ اور موجودہ دور میں صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی آخرت کی فکر کرنے کو تیار نہیں، اپنے انجام، اپنی موت کو یاد کرنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اسی لیے بنایا گیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے اپنی امت کو کس طرح آخرت سے جوڑتے تھے، کس طرح آخرت کی فکر کی تعلیم اپنی امت کو دیتے تھے۔ آپ ایسے پرانے چارٹ پہ سوتے تھے جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ صحابہ آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ لو اتخذنا لک بطاء، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ آرام دہ بستر پہ سوئے، وہ نرم گرم بستر پہ سوئے، آپ ساری کائنات کے امام ہونے کے باوجود آپ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آپ سوئیں، ایسے سوئیں اور ایسی چٹائی پر سوئیں کہ سونے سے داغ پڑ جائیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ داغ ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ پیارے نبی جب چٹائی پر سوتے تھے تو چٹائی کے داغ آپ کی پیٹھ پر چھپ جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب وہ داغ دیکھا، خصوصاً حضرت عمر فاروق جب نبی سے ملاقات کے لیے گئے، آپ نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے دھبے ہیں، چٹائی کے نشان ہیں، تو کہا لو اتخذنا لک بطاء، یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پہ سوئیں، قیصر و کسریٰ تو آرام دہ زندگی گزاریں، آپ ساری کائنات کے امام ہونے کے باوجود ایسی پرانی چاٹ پہ سوئیں کہ سونے سے داغ پڑ جائیں۔ اے نبی، ہم سے یہ داغ دیکھے نہیں جاتے ہیں، ہم آپ کے لیے بھی نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں گے۔ آپ نے ایسی گھڑی میں، ایسی حالت میں اپنی امت کو آخرت کی طرف منتقل کیا۔ آخرت کا درس دیتے ہوئے فرمایا، مالی وللدنیا، اے میرے ساتھیو، اے حضرت عمر، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ انما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو اس دنیا میں ایک راہ چلتے ہوئے مسافر کی طرح ہوں۔ استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، جس طرح ایک مسافر راستہ طے کرتا ہے اور راستہ چلتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو آرام محسوس کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے چند منٹ بیٹھ جاتا ہے تاکہ اسے آرام مل جائے، تاکہ اسے سکون مل جائے۔ اے میرے ساتھیو، میں تو اسی طرح راہ چلتے مسافر کی طرح ہوں۔ جو مسافر راستہ طے کرتا ہے، چند منٹ سستانے کے بعد، آرام کرنے کے بعد پھر اسی راستے پر نکل لیتا ہے جہاں کا قصد و ارادہ کیا رہتا ہے، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ اے عمر، کیا تم اس چیز سے راضی نہیں؟ لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، یہ عیش و آرام کی تمام چیزیں ان کے لیے آخرت میں، ان کے لیے دنیا میں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عیش و آرام کی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں نصیب کرے، کیا تو اس چیز سے راضی نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چاٹ پہ سو رہے ہیں، اما عائشہ نے ایک مرتبہ اسی چاٹ کو دوہرا کر کے بچھا دیا۔ آپ کی نیند آ گئی، آپ نماز کے لیے نہ جاگ سکے۔ اما صبح ہوئی تو اما عائشہ سے پوچھا، آپ نے پوچھا عائشہ کیا بستر کے اندر بچھایا تھا؟ کہ اللہ کے رسول کچھ بھی تو نہیں، وہی پرانی چاٹ ہے، بس اتنا کیا کہ اس کو دوہرا کر کے بچھا دیا۔ آپ نے اما عائشہ کو کہا،
اے عائشہ جس طرح بچھاتی تھی اسی طرح بچھایا کرو، کیونکہ آج اس قدر نیند آ گئی کہ میں تہجد کے لیے نہ جاگ سکا، میں نماز کے لیے نہ اٹھ سکا۔ میرے ساتھیوں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آپ اپنی امت کو آخرت کی طرف جوڑ رہے ہیں، آخرت کی تعلیم دے رہے ہیں، آخرت کی فکر کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ بیہقی میں ایک مرسلن ایک روایت مذکور ہے جس میں اماں عائشہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اماں عائشہ اپنے حجرے میں رو رہی ہیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہوئے، قیامت کی دن کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھیں کیوں نم ہیں، کیوں تم آنسو بہاتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آخرت یاد آ گئی، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، اسی لیے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑے۔ پھر اماں عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل خانہ کو آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا نہیں، یہ بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلی جگہ جہاں نامہ اعمال بٹ رہے ہوں، جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو جائے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، تب تک کوئی کسی کو یاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ دوسری جگہ میزان عمل ہے، جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر بھاری ہو گئی ہے، اے عائشہ تب تک کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، میں بھی اپنے اہل خانہ کو تم کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ اور تیسری جگہ پل صراط ہے، جب تک وہ پل صراط عبور نہ کر لیں، پار نہ کر لیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ میرے ساتھیوں، بیہقی کی روایت اگرچہ یہ مرسل ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اماں عائشہ آخرت کی فکر میں اس قدر ڈوبی رہتی تھی۔ پیارے نبی نے یہی وجہ ہے آپ کے سامنے قیامت کا ذکر آپ کرتے تھے، آپ نے فرمایا تحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی جانب جب دوڑ پڑیں گے وہ ننگے ہوں گے، وہ دھڑنگے ہوں گے، ان کے جسم میں کپڑا نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، وہ غیر مختون اور بغیر کسی چیز کے وہ اللہ کے یہاں اکٹھا کیے جائیں گے، اللہ کے یہاں جمع کیے جائیں گے۔ ینظر بعضهم الی بعض، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مرد عورت ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول تب تو عورتیں مارے شرم کی، مارے حیا کی وہ مر ہی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ سچ ہے، سب ننگے دھڑنگے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یہ بھی سچ ہے مرد اور عورت ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ تم کہتی ہو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بڑی شرم آئے گی۔ اے عائشہ الامر اشد ان یہمہم ذاک، معاملہ تو کہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، آدمی کو اس دن ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، کسی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے گا، وہاں معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کوئی کسی کی طرف پلٹ کر نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کرے گا، خود محسوس بھی نہ کر پائے گا کہ وہ ننگا ہے۔ یہ اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہے۔ اما عائشہ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتی تھی اور رویا کرتی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھ لیجئے آخرت کا کیا تصور تھا، وہ آخرت کو بارہا سوچا کرتے تھے اور آنسو بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ ہم دنیاوی زندگی میں اس قدر بزی ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے، ہماری زندگی میں آخرت کا کوئی تصور باقی نہ رہا، بس دنیا میں آئے کھا لو پی لو مر جاؤ، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں سمجھ آتا ہے۔ میرے ساتھیوں، علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے صفات الصفوہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ علامہ ذہبی صفات الصفوہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت نافع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ٹہلنے کے لیے نکلے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی گھومنے کے لیے نکلتے، وہی کھانا وانا کھا لیں گے اور پھر واپس ہوں گے، وہی نمازیں ادا کریں گے، اسی نیت سے گھر سے باہر نکلے۔ ابھی میدانوں والے صحراؤں والے علاقے سے گزر ہو رہا تھا، کھانے کا وقت ہوا، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ نے مجبور کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے اسی پہاڑی پر ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا، اتنے میں ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھی اپنے دسترخوان پر دعوت دی، اے چرواہا آ جاؤ تم بھی ہمارے دسترخوان میں آ کر مل بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ او میرے ساتھیوں، اس چلچلاتی دھوپ میں، وہ دوپہر کی تپتی ہوئی زمین اور اس پر بکریاں چراتے ہوئے ایک چرواہا جانتے ہو کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں صاحب میں آپ کے دسترخوان پر شامل نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟
क्यों नहीं हो सकते भाई, आओ मिल बैठ कर खाना खाएंगे। कहा नहीं खा सकता। कहा वजह क्या है? कहा मैं रोजे से हूं। क्या कहा? मैंने रोजा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, नफली रोजा। मेरे साथियों, अगर रमजान का रोजा होता तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खुद रोजे से होते। पता ये चला कि रमजान का महीना नहीं था, गैर रमजान था, लेकिन दोपहर की सख्त धूप और चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी की इतनी शिद्दत में दोपहर के वक्त एक चरवाहा रोजा रखकर बकरियां चलाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का बयान है कि मैंने आजमाना चाहा। कहा कि ठीक है, बेनी शातन, एक बकरी तू मुझे बेच दे। क्या कहा? ठीक है, तुम मत खाओ, तुम रोजा रखे हो, अच्छी बात है, आजमाने के लिए कहा कि एक बकरी हमें दे दो, हम भूखे, हमारे साथी भूखे हैं, हम आगे चलकर ज़िबा करेंगे, खाना खाएंगे, खाल तुमको दे देंगे, अपने मालिक को दिखा देना, मालिक पूछे तो कह देना कि बकरी भेड़िया खा गया है। यहाँ तो भेड़िए आते रहते हैं, अरे मालिक इतनी सारी बकरियों का कब हिसाब लेगा? तो जानते हो उस चरवाहे ने क्या जवाब दिया? मेरे साथियों, आज तुम कारोबार कर रहे हो, हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहे हो, हलाल में हराम को भी शामिल कर रहे हो अपने कारोबार में। आज मुसलमान नहीं नजर आता है, उसका ईमान नहीं दिखता है, लेकिन एक चरवाहे के ईमान को देखो, उसकी गैरत को देखो, क्या कहता है? ठीक है, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गया है, खाल दिखा करके मैं मालिक को बहाना बनाने में कामयाब हो जाऊं, फ़अईन अल्लाह। लेकिन ये बताओ, अगर मैंने झूठ बोल दिया और झूठ बोलकर मैं निकल गया तो फिर बताओ अल्लाह कहाँ है? यानी जब अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा तुमने एक बकरी अपने मालिक की कहाँ गुम कर दी थी, उस वक्त मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, तू भी खुश हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी पैसे लेकर अपनी दुनियावी जिंदगी आराम से बना लूंगा, लेकिन बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? जो मेरा मालिक है, जो तुम्हारा मालिक है और जो मेरे मालिक का मालिक है, वो मालिक क़यामत के दिन जब बाज पुरस करेगा, उस मालिक के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? फ़अईन अल्लाह, बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के दिल पर यह बात इस कदर असरअंदाज हुई। रावी हदीस हजरत नाफे बयान करते हैं कि जब तक आपका सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, पूरे रास्ते यही जुमले इरशाद फरमाते रहे, फ़अईन अल्लाह, फ़अईन अल्लाह। और आपकी आंखें पूरे रास्ते, पूरे सफ़र में डिबडिबाई हुई थी, आंखें अश्कबार थी। मेरे साथियों, कल तक आखरत का ये तसव्वुर था, हर मामले में आखरत को मद्देनज़र रखा जाता है। हम दुनिया में मामलात कर रहे हैं, किसी से कोई मामला तय हो रहा है, क्या हमारी ये सोच बनती है कि अल्लाह ताला देख रहा है, या जो कुछ हम 9 को 6 और 6 को 9 बना रहे हैं उससे अल्लाह ताला बाखबर है? क़यामत के दिन उससे हमें, उसके ताल्लुक से बाज पुरस होगा, हमें क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। जब ये एहसास पैदा हो जाए मेरे भाइयों, तो हम खरद को जुनू और जुनू को खरद कभी नहीं बनाएंगे। हमारे अंदर भी ईमानदारी, हमारे अंदर भी ईमानी गैरत पैदा हो जाए। सिफ़तुस सफ़वाही के अंदर एक वाक़या और मनक़ूल है, चलिए उस तरफ भी आपको मैं लेकर के जाऊं। हज़रत यहया इब्न अय्यूब मुहद्दिस, फ़क़ीह और मुत्तकी शख्स गुजरे हैं। इनका बयान है कि मैं एक दिन खुरासान के कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मैं बैठ गया। आज किसको फुर्सत है कि टूटी फूटी कब्रें देखकर अपनी आखिरत याद करे? किसी की मैयत में अगर किसी तरफ पहुंच गए तो वहां भी हंसी ठट्ठा मजाक करते लोग नजर आते हैं। और नबी के सहाबा और बाद में आने वाले लोगों का यह हाल है कि वो कब्रिस्तान जाते इस नीयत से कि हम इबरत हासिल करें। टूटी फूटी कब्रों को देखकर वो इबरत हासिल क्या करते थे? कब्र में पड़ी बोसीदा हड्डियों को देख करके अपनी आखिरत और अपना अंजाम याद क्या करते थे। आज हम में से किसी को इस बात की फुर्सत नहीं है। हज़रत यहया इब्न अय्यूब का बयान है, सिफ़तुस सफ़ा में ये रिवायत आपको मिलेगी। अबू नुऐम अस्फ़हानी की किताब में भी ये वाक़या मनक़ूल है। वो दरवाजे पर बैठ गए ताकि यहाँ से मैं कब्र देखूं, कब्रिस्तान देखूं, और रात का अंधेरा, आधी रात तक तो हम मोबाइल चला रहे होते हैं, आधी रात तक तो हम फिल्में देख रहे होते हैं, आधी रात तो हम मैच का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, तुम ही में से, हम ही में से ऐसे मुसलमान, ऐसे मुत्तकी, ऐसे जाहिद गुजरे हैं जिनकी रातें अल्लाह की याद में, खौफ खुदा में गुजरती थी, और उस खौफ खुदा को ताज़ा करने के लिए कब्रिस्तान भी जाया करते थे। रास्ते पर बैठ गए ताकि आने जाने वाले लोगों पर नजर रखें, ताकि वहां से कब्र देखें, वहां से कब्रिस्तान का मंजर और सीन नजर आए, ताकि हमें अपनी आखिरत का एहसास हो। हजरत यहया इब्न अय्यूब उसी कब्रिस्तान के रास्ते पर बैठे हुए, सर्दी का मौसम है, क्या देखते हैं, अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि एक शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है।
जिन्होंने एक मोटी चादर से अपने आप को छुपाया हुआ है। जिस तरह औरतें पल्लू बांधती हैं उसी तरीके से मुंह बांधा हुआ है और पूरा जिस्म चादर से ढका हुआ है। एक शख्स दाखिल होते हुए देखा तो हजरत यहया इब्न अय्यूब का बयान है कि मैं उठ खड़ा हुआ और मैं उसके करीब जाने लगा। मैंने देखा वो शख्स टूटी फूटी कब्र को ढूंढता, जहां टूटी फूटी कब्र नजर आती वहीं रुक जाते और जोर जोर से आंसू रो करके आंसू बहाते। मैंने देखा जब वो रो रहा था, मैं करीब हुआ, मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैंने पहचानने में देर न की। वो जानते हो कौन थे? वो एक बड़े मुत्तकी और जाहिद हजरत सादून थे। कहा सादून आप यहाँ मौजूद हैं, आप कर क्या रहे हैं? कहा ए यहया तुम भी मौजूद हो, हम भी मौजूद हैं। कबल इसके क़यामत के दिन हमारी नेकियां और बुराइयां तौली जाए, आओ हम अपनी बुराइयों पर रो लें, अपनी बुराइयों पर नादिम हो जाए। ए यहया क़यामत के दिन मीज़ान अमल में हमारे अमाल रखे जाए, आ जाओ हम यहाँ रो करके अपने अमाल का मुहासबा कर लें ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से, ताकि अल्लाह की गिरफ्तारी से हम बच सकें। अभी क़यामत का मंजर हजरत सादून बयान ही कर रहे थे, आखिरत की फिक्र हजरत यहया इब्न अय्यूब को दे ही रहे थे। इतने में हजरत यहया इब्न अय्यूब की एक जोरदार एक सख्त चीख जबान से निकली और जैसे ही जबान से वो चीख निकली गश खाकर हजरत यहया इब्न अय्यूब उसी कब्रिस्तान पर गिर पड़े, कब्र के ऊपर गिर पड़े। हजरत सादून ने जो कपड़ा पहना था उस कपड़े की आस्तीन बड़ी थी। हजरत यहया इब्न अय्यूब के पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, हिला डुला रहे थे। कहते चंद लम्हों के बाद जब मुझे होश आया तो हजरत सादून रहमहुल्लाह ने फरमाया ऐ यहया अगर इसी खौफ खुदा में तुम दुनिया से चले जाते, तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब और कोई ना होता। मेरे साथियों कल तक हमारा आपका यह हाल था कि हम कब्रिस्तान में जाकर रोया करते थे, लेकिन आज हमारा यह हाल है कि हमने सब कुछ इसी दुनिया को समझ लिया, बस खाओ पियो निकाल दो, आगे पीछे कुछ नहीं है। हजरत सादून की जिंदगी से इबरत पकड़ो, हजरत यहया इब्न अय्यूब की जिंदगी से इबरत पकड़ो। मेरे साथियों असलाफ की जिंदगी पढ़ो और इसीलिए मुताला करो ताकि उनकी जिंदगी से हमें इबरत मिले। उन्होंने जिस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारी उसी तरह जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हमारे अंदर आ जाए। आज फिल्म एक्टरों के बारे में पढ़ते हो, उनके बारे में जानकारी लेते हो, क्रिकेटरों के बारे में जानकारी लेते हो कि उसने कितने शतक बनाए, उसने कितने रन बनाए, उनका रिकॉर्ड क्या है। कभी अपने असलाफ की जिंदगी पढ़ने की तुम्हें फुर्सत ना हुई। मेरे साथियों जो अपने बुजुर्गों को भुला दे, जो अपने नेक लोगों और मुत्तकियों की जिंदगी को पीछे छोड़ दे, यकीनन उसका मुस्तकबिल कभी भी खुशगवार नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी फिक्र आखिरत आए तो हमें अपने असलाफ की जिंदगी खंगाल कर देखनी पड़ेगी, हमें सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत पढ़नी पड़ेगी। आज हमें इन चीज़ों की फुर्सत नहीं है। मेरे साथियों अगर इन चीज़ों की फुर्सत नहीं मिली तो अल्लाह की कसम आपके दिल में रिक्कत, आपके दिल में नरमी, आपके दिल में पसीजगी नहीं आ सकती है। पसीजगी आएगी, रिक्कत आएगी, आपका दिल नरम होगा तो असलाफ की जिंदगी पढ़ने के बाद कुरान पढ़ो। कुरान ने बड़े बड़े सख्त दिलों की दुनिया बदल दी है। बड़े बड़े सख्त दिल आए जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ भी कदम उठाए, लेकिन कुरान के आगे वो ज़ेर हो गए, कुरान के आगे वो पसीज गए, कुरान के आगे वो मोम हो गए। इसीलिए जिंदगी को इतने मसरूफ मत बनाओ कि अल्लाह की किताब पढ़ने का भी मौका ना रहे। अल्लाह की किताब रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो और मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। आज हमारे दिलों में जंग क्यों लग गया? क्यों हमारे दिल जंग आलूद हैं? इसीलिए कि हमने मस्जिदों से रिश्ता तोड़ लिया, हमने अल्लाह की किताब कुरान से रिश्ता तोड़ लिया, हमने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया। और अल्लाह से जिसने हमें पैदा किया, जिसने जिंदगी गुजारने के तरीके और उसलूब सिखाए, जिसने यहाँ के आराम और आसाइश की सारी सहूलियात मुहैया की, उस रब को हमने भुला दिया। जिसने हमारे पैरों में चलने की ताकत दी, हाथों में पकड़ने की ताकत दी, जबान में कुव्वत गोयाई बोलने की ताकत दी, कानों में सुनने की तो आंखों में बसारत देखने की ताकत दी और दिलो दिमाग में सोचने और समझने की सलाहियतें पैदा कर दी। अल्लाह चाहता मेरे साथियों तो तुमको पागल और मजनू बना सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक समझदार, एक अकल वाला इंसान बनाया। अल्लाह चाहता तो लंगड़ा बना देता पैरों से माजूर करके, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सही पैरों वाला बनाया। अल्लाह चाहता तो लूला बना देता हाथ से माजूर करके, लेकिन ऐसा नहीं किया। अल्लाह चाहता बसारत की ताकत छीन लेता, अल्लाह चाहता तो समाज की ताकत छीन लेता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने ये सारी ताकतें, ये सारी नेमतें तुम्हें अता की इसलिए ताकि तुम उसकी शुक्रगुजारी करो, उसका खौफ, उसकी खशियत तुम्हारे दिल में रहे, इसलिए ये आराम आसाइश की सारी चीजें तुम्हें मुहैया की। मेरे साथियों इसीलिए अपने असलाफ की जिंदगी पढ़ा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हजरत सालिम रहमहुल्लाह, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं।
कौन है? अब्दुल्लाह के बेटे हजरत सालिम और हजरत सालिम के दादा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते अब्दुल्लाह के बेटे हजरत सालिम। समझ आ गया? चलिए, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं फटे पुराने हाल में। अरे आज हमारे पास तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उस दौर में पहनने खाने की इतनी किल्लत थी, एक एक कपड़ों में कई कई जोड़ लगे हुए होते थे, पैबंद लगे हुए होते थे कपड़ों में। यही फटा पुराना हाल हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो वक्त का खलीफा था, उन्होंने देखा कि हजरत सालिम के कपड़ों में जोड़ लगे हुए हैं। लोगों से पूछा ये कौन है? कहा ये हजरत उमर के पोते हैं, ये अब्दुल्लाह के बेटे हैं। तो कहा क्या बात करते हो? हजरत सालिम के पास हिशाम बिन अब्दुल मलिक जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा ये नौजवान क्या नाम है? ओ मेरे साथियों, आज तुम्हारी जवानी कहाँ बीत रही है? तुम अपनी जवानियाँ कहाँ सर्फ कर रहे हो? हजरत सालिम भी जवान हैं, लेकिन जवानी में कोई फैशन नहीं, इस जवानी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आखिरत से दूर कर दे। इस जवानी में खौफ इलाही का इस तरह दिल में इस तरह खौफ बसा हुआ है। क्या? हजरत हिशाम बिन अब्दुल मलिक कहते हैं कि तुम कौन हो? कहने लगे मैं सालिम हूँ। कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कहा यहाँ तो सभी अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ कौन किसको पहचाने, लेकिन इतना है कि सारे के सारे अल्लाह के बंदे। कहा नहीं नहीं, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं वक्त का गवर्नर हूँ। फसअलनी हाजतन, आए सालिम मुझे पता चला है कि तुम उमर फारूक के पोते हो, अब्दुल्ला के बेटे हो। जितने मुत्तकी तुम्हारे बाप अब्दुल्ला थे, उससे भी ज़्यादा और उससे भी बड़े हजरत उमर फारूक थे, जिनकी खिलाफत, जिनकी हुकूमत 40 लाख मुरब्बा मील पर मुहीत थी। 40 लाख मुरब्बा मील, ये मुरब्बा खाने वाला नहीं, मुरब्बा कहते हैं हिंदी में जिसको वर्गाकार कहते हैं, यानी जिसका चौथाई बराबर हो। आगे भी 40 लाख मील, पीछे भी 40 लाख मील, दाहिने तरफ भी 40 लाख मील और बाएं तरफ भी 40 लाख मील, इसको कहते हैं मुरब्बा। मुरब्बा मील, 40 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, और उसका पोता इस हाल में है कि कपड़ों में कई कई पैबंद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा यहाँ तो सभी अल्लाह के बंदे हैं, कपड़ों में पैबंद तो छोड़ो, खाने पीने की भी चीज़ें मैसर न होती थी। तो तरस आया तो कहने लगा फसअलनी हाजतन, कुछ मांगो मैं तुम्हें दे दूँ। क्या कहा? हजरत सालिम ने क्या जवाब दिया? इन्नी अस्तही मिनल्लाहि अन असअला फी बैतिही गैरन। ए हिशाम, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जानते हो मैं अल्लाह के घर में हूँ। इन्नी अस्तही मिनल्लाह, मैं अल्लाह के घर में हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से कोई चीज़ तलब करूँ। मेरे साथियों, तौहीद का भी दर्स है और क़नाअत की भी तालीम मौजूद है। आज हमारा पेट नहीं भरता, जिसके पास जितना अल्लाह ने दिया है उसको उतनी ही हिर्स है, उसकी उतनी ही बड़ी लालच है। किसी को अल्लाह ने बड़ा बनाया तो और बड़ा बनने की उनके पास उम्मीदें हैं, और बड़ा बनने का सपना उनके मन में पल रहा है। यहाँ क़नाअत पसंदी का यह हाल है। कहने लगे, यहाँ खलीफा खुद कह रहा है फसअलनी हाजतन, ऐ सालिम मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारे दादा उमर फारूक ने बड़ी अच्छी हुकूमत की है, किसी तरह की बेईमानी नहीं की है। 40 लाख बैक वक्त मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बावजूद इतनी ईमानदारी से हुकूमत करके गए हैं, उसकी मिसाल, उसकी नज़ीर आज दुनिया लाने से कासिर है। बताओ फसअलनी हाजतन, ऐ सालिम, तुम इतनी बड़ी शख्सियत के पोते हो, बताओ तुम्हारी हाजत क्या है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? और जवाब क्या दिया? इन्नी अस्तही मिनल्लाहि अन असअला फी बैतिही गैरन। ए हिशाम, मैं जानता हूं तू वक्त का खलीफा है, तू हाकिम है, तू मुझे दे सकता है, मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह से शर्माता हूं। मुझे अल्लाह से हया आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से कोई चीज तलब करूं। अन असअला फी बैतिही गैरन। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने क्या किया? मस्जिद से बाहर निकले, काबा से बाहर निकले और दरवाजे पर खड़े हो गए कि यहाँ नमाज पढ़ करके आएंगे, तवाफ करके आएंगे तो मैं यहीं पकड़ लूँगा, मैं तो कोई ना कोई चीज़ हज़रत सालिम को देकर ही रहूँगा। हज़रत सालिम ने मकाम इब्राहिम में नमाज़ पढ़ी और फिर हाथ उठाकर दुआ करने लगे, और जैसे ही वो नमाज ख़त्म की, दुआ ख़त्म की और दुआ ख़त्म करके चलने लगे, दरवाजे पर फिर हज़रत हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने पकड़ लिया। आए सालिम, तुम्हें अल्लाह के घर में होते हुए मुझसे मांगने में शर्म आती थी। अल आन कद खरजत मिन बैतिल्लाह, अरे अब तुम मांग लो, अब तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके हो, अब तो तुम बाहर आ गए हो। आए सालिम, मांग लो, तुम क्या मांगना चाहते हो?
کہا ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، اے ہشام اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے ذرا اتنا بتا دے، تو مجھے دنیا کی ضرورتیں میری پوری کرنا چاہتا ہے ام من حوائج الآخرہ، یا میری آخرت کی حاجتیں پوری کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ہشام کہنے لگا کہ تم جانتے ہو لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وہاں تو کوئی کسی کی مدد نہ کر پائے گا۔ میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سالم نے کہا اچھا آپ مجھے دنیا کی کوئی چیز دینا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں، کھانا مانگ لو، کپڑا مانگ لو اور عیش و آرام کی چیزیں مانگ لو۔ کہا جانتے ہو میں نے طواف مکمل کرنے کے بعد کیا کیا؟ ہشام کہنے لگا تم نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی۔ کہا نماز پڑھ کے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا؟ کہا ہاں، تم نے ہاتھ اپنے پروردگار کی طرف بلند کر دیے۔ کہا میں کیا مانگ رہا تھا تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں، وہ تو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ہے۔ تم کیا مانگ رہے تھے؟ دھیرے دھیرے مانگ رہے تھے، آواز باہر نہیں آ رہی تھی، تمہارا معاملہ تمہارے پروردگار کے ساتھ ہے۔ کہا ہشام ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہو، تم نے نہیں سنا میں کیا مانگ رہا تھا، لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا۔ ماں سألت الدنیا من یملکها، اے ہشام دنیا تو میں نے اس پروردگار سے بھی نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے۔ وکیف اسألها من لا یملکها، پھر میں اس کے سامنے دنیا کیسے مانگوں، اس سے دنیا کیسے طلب کروں جو دنیا کا مالک ہے ہی نہیں۔ یہاں ہمارا وہ گدی کسی اور کی ہو گئی، وہ خزانہ کسی اور کو مل گیا، وہ محل کسی اور کے نام ہو گیا، میں اس سے کیسے مانگوں؟ ارے دنیا کی بات تم کرتے ہو، دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کی۔ دنیا تو جب میں نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اس رب کے سامنے جو اس دنیا کا مالک ہے، جو حقیقی مالک ہے، اس کے سامنے میں نے نہیں مانگا۔ جو دنیا کا مالک ہے ہی نہیں، جس کے مرنے کے بعد حکومت چھن جائے گی، کسی اور کے ہاتھ چلی جائے گی، اس سے میں دنیا کیوں کر مانگوں؟ میرے ساتھیوں یہ سارے واقعات ہمیں آخرت سے جوڑتے ہیں، ہمیں آخرت کی یاد کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیں اور ان سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں، اپنی آخرت کی یاد ہر دم تازہ کرتے رہیں۔ جب تنہائی ہو، تنہائی میں اپنی آخرت یاد کریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کے دن کیا جائے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ وزنوا قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ میزان عمل میں تمہارا عمل رکھا جائے اور تمہاری نیکیاں برائیاں تولی جائے، اس سے پہلے دنیا میں تول لو۔ میرے ساتھیوں ہم سب کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہم سب کو اس ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ اس ایمان پر ثابت قدم کر کے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اپنی آخرت کے تعلق سے ہم سب کو فکر مند بنا اللہ، جب تک زندہ رکھے دنیا میں ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔